Good morning students. Welcome to chemistry online class. In this session we will discuss the topic derivation of critical constants from van der Waals equation is one of the important question from the lesson gaseous state. Let me move to the topic. Van der Waals equation for n moles. The equation is P plus A into n square divided by V square into V minus NB is equal to nRT is equation number 1. Let me consider n is equal to 1 mole. So the equation 1 will become P plus A divided by V square into V minus B is equal to RT. Now P plus A divided by V square V minus B யால multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். First plus B யால இந்த whole term நான் multiply பண்றேன். அப்ப PV plus A divided by V square into V. Next minus B யால இந்த whole term நான் multiply பண்றேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? minus B into plus P is minus BP and then minus B into plus A divided by V square நமக்கு என்ன கிடைக்கும் minus B into A divided by V square. So right hand side la plus RT, it will come to the left hand side na it will become minus RT is equal to 0. So in the equation எப்படி simplify பண்ணலாம்? PV plus AB divided by V square minus BP minus AB divided by V square minus RT is equal to 0 is equation number 2. In the equation 2 V square divided by P ஆல multiply பண்றோம். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? PV into V square divided by P plus AB divided by V square into V square divided by P minus BP into V square divided by P minus AB divided by V square into V square divided by P minus RT into V square divided by P is equal to 0 into V square divided by P. So இப்ப இந்த P யவும் cancel பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? V cube plus இந்த V square-ஐயும் இந்த V square-ஐயும் cancel பண்ணா நமக்கு AB divided by P கிடைக்கும் minus இந்த P யவும் cancel பண்ணா minus B V square கிடைக்கும். Next minus இந்த V square-ஐயும் இந்த V square-ஐயும் cancel பண்ணா minus AB divided by P and then minus RT V square divided by P is equal to 0. ஏன்னா 0 வால எதை multiply பண்ணாலும் 0 கிடைக்கும். So இப்ப இந்த equation-ஐ நான் என்ன பண்றேன்னா powers-ஐ base பண்ணி rearrange பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? First V cube கிடைக்கும். Next இங்க minus BB square இங்க minus RT V square divided by P. இப்ப இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் minus B square காமனா இருக்கு. அப்ப காமனா minus B square எடுக்கிறேன். minus B square into அப்ப plus B plus RT divided by P. நாம வேணா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். கரெக்ட்டா கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணலாம். minus B square into plus B minus B V square கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து minus B square into plus RT divided by P minus RT divided by P into V square நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அடுத்து என்ன இருக்கு? V இருக்கு. plus V காமனா V எடுத்துக்கிறோம். வெளியே V எடுத்துக்கிறோம். V into A divided by P.
next இந்த termல ba இல்ல எழுதலாம் minus ab divide by p is equal to 0. so இதை என்ன சொல்லலாம்னா equation 3 னு சொல்லலாம். so இந்த equation 3 cubic equation in volume னு சொல்லலாம். இந்த equation 3 சால்வ் பண்ணா நமக்கு 3 types of the solutions கிடைக்கும். so first of all நான் volume critical volume னு consider பண்றேன். v is equal to vc பண்றோம். அப்ப pressure அப்படிங்கிறது critical pressure consider பண்ணலாம். அதாவது p is equal to pc and then temperature critical temperature னு consider பண்ணலாம். அப்ப t is equal to tc is equal to vc. இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த டேர்ம்ல right hand side plus vc இருக்கு. plus vc will come to the left hand side na it will become minus vc is equal to 0. இந்த whole term க்கு நான் என்ன பண்றேன்னா cube எடுக்கிறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும் v minus vc whole cube is equal to 0 cube. நாம சின்ன கிளாஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். a minus b whole cube is equal to a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube. இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை தான் இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்றோம். அப்ப v minus vc whole cube எப்படி எழுதலாம் v cube minus 3 இத வந்து a ன்னு கன்சிடர் பண்றோம், இத b ன்னு கன்சிடர் பண்றோம். அப்ப v cube minus 3 v square into vc plus 3 v into vc square minus vc cube is equal to 0. இது equation 4. இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த equation 3யவும் இந்த equation 4யவும் நாம கம்பேர் பண்றோம். so first என்ன பண்ணலாம் இந்த minus 3v square into vcயவும் and then minus v square into b plus rt divide by p யவும் கம்பேர் பண்றோம். minus 3 v square into vc is equal to minus v square into b plus r. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு v னா vc t னா tc p னா pc. சோ அப்ப இந்த rt ல இருக்க t னா tc னு கன்சிடர் பண்றேன், divide by p ய நான் pc னு கன்சிடர் பண்றேன். சோ ரெண்டு சைடும் காமனா மைனஸ் இருக்கு, ரெண்டு சைடும் காமனா v ஸ்கொயர் இருக்கு. சோ மைனஸ் v ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடையும் கேன்சல் பண்றோம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3vc is equal to b plus rtc divide by tc. இத equation 5 னு கன்சிடர் பண்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து நாம எந்த டேர்மை கம்பேர் பண்றோம்னு பார்த்தா இந்த plus 3v into vc ஸ்கொயரையும் v into a divide by p யவும் கம்பேர் பண்ண போறோம். இத ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றோம். v into a divide by p is equal to 3v into vc square. so பார்த்தா இங்க என்ன இருக்கு காமனா இங்கேயும் v இருக்கு, இங்கேயும் v இருக்கு. நம்ம v யை எப்ப vc னு கன்சிடர் பண்றோமோ அப்ப p யவும் pc னு கன்சிடர் பண்றோம். சோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 vc square is equal to a divide by pc னு கிடைக்கும். இத equation 6 னு கன்சிடர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து எந்த டேர்மை கம்பேர் பண்றோம்னா இந்த minus vc கியூபையும் இந்த minus ab divide by p யவும் கம்பேர் பண்றோம். அப்ப minus vc cube is equal to minus ab divide by p. ரெண்டு பக்கமும் காமனா மைனஸ் இருக்கு, கேன்சல் பண்றோம். அப்ப என்ன கிடைக்கும் vc cube is equal to ab divide by pc. இத equation 7 னு கன்சிடர் பண்றோம். இப்போ இந்த equation 7 equation 6 ஆல டிவைட் பண்ண போறோம். 7 by 6
என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம். BC cube divide by 3 BC square is equal to AB divide by PC divide by A divide by PC. So இந்த A பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த denominatorக்கு போகும், இந்த PC பார்த்தனா இந்த numeratorக்கு போகும். So நான் ஷார்ட்டா என்ன பண்றேன்னா இந்த A divide by PC அப்படிங்கிற டேர்மை நான் ரெசிப்ராக்கலா எழுதி இந்த AB divide by PC யோட மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்ப AB divide by PC into PC divide by A. So இப்ப பார்த்தனா இங்க BC cube இருக்கு, இங்க BC square இருக்கு. இந்த BC cubeல இருந்து BC square நான் கேன்சல் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா காமனா இங்கேயும் A இங்கேயும் A கேன்சல் பண்ணியாச்சு, இங்கேயும் PC இங்கேயும் PC கேன்சல் பண்ணியாச்சு. சோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தா BC divide by 3 is equal to B. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நமக்கு என்ன தேவை, BC தேவை. அப்ப BC is equal to 3B. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா BC யை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அடுத்து நம்மளால எதை கண்டுபிடிக்க முடியும், PC யை கண்டுபிடிக்க முடியும். PC யை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் 6 நாம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணனும். எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம், இந்த PC யை என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எழுதுறேன், இந்த 3BC ஸ்கொயரை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுறேன். அப்ப ஈக்குவேஷன் 6 ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுத போறோம். PC is equal to A divide by 3BC square. நம்ம BC யை கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு, 3B சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், is equal to A divide by 3 BC square na evlo 3B whole square. So இந்த 3B whole square பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 9B square கிடைக்கும். அப்ப PC is equal to A divide by 3 into 9B square. So PC is equal to A divide by 27B square. So இப்ப நாம எதை கண்டுபிடிச்சாச்சு, PC யும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, BC கண்டுபிடிச்சாச்சு, PC கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து நாம எதை கண்டுபிடிக்கணும், TC யை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஈக்குவேஷன் 5 யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், TC யை கண்டுபிடிக்கலாம். 3BC is equal to B plus RTC divide by PC. நமக்கு BC னா என்னன்னு தெரியும், PC னாலும் என்னன்னு தெரியும். சோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்மளால TC யை கண்டுபிடிக்க முடியும். 3 into BC எவ்வளோ 3B. அப்ப 3 into 3B is equal to B plus R TC divide by PC யை கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, A divide by 27B square. A divide by 27B square. இந்த 27B square என்னவாகும், நியூமரேட்டருக்கு மூவ் ஆகும். 3 into 3B is equal to 9B is equal to B plus R TC into 27B square divide by A. So இங்க பார்த்தனா left hand sideல 9B இருக்கு, right hand sideல plus B இருக்கு. இந்த plus B left hand side வந்தா minus B யா மாறும். அப்ப 9B minus B is equal to RTC into 27B square divide by A. 9B minus B is equal to என்ன 8B. So இங்க denominatorல இருக்க A வை நான் என்ன பண்றேன்னா left hand side எடுத்துட்டு வரேன். denominatorல divisionல இருக்கிறது left hand sideக்கு வந்தா என்னவா வரும், multiplicationல மாறும். அப்ப 8AB is equal to RTC 27B square. இப்ப நமக்கு என்ன தேவை, RTC 27B squareல நமக்கு TC மட்டும் தேவை. அப்ப என்ன பண்றேன், TC யை மட்டும் வச்சிட்டு ரிமைனிங் இருக்க எல்லா டேர்மையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து வந்தேன்னா அது என்னவா பிரசன்ட் ஆகும், டிவிஷன்ல பிரசன்ட் ஆகும். அப்ப 8AB divide by R 27B square is equal to TC. So B யும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல்.
அப்ப ரிமைனிங் நமக்கு TC கிடைச்சிரும். TC is equal to 8A divide by 27 or B. இதை என்னன்னு சொல்லலாம்? ஈக்குவேஷன் 10 ன்னு சொல்லலாம். சோ இப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? இங்க BC ய கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து TC ய கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து TC யவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப வான் டெர் வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் A and B யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? B யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம். டைரக்டா இப்படியே இருக்கு. அதாவது B is equal to BC divide by 3 ன்னு இருக்கு. B யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்படி இல்லனா என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன் 8 இருக்கு பாத்தியா? இந்த ஈக்குவேஷன் 8 ல இருந்து B ய கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? நமக்கு என்ன தேவை? B தேவை. அப்ப B ய மட்டும் வெச்சிட்டு 3 ய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? BC divide by 3 ன்னு கிடைக்கும். ஆக எப்படி பார்த்தாலும் B யோட வேல்யூ BC divide by 3. அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? A வை கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? A வை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம எந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணலாம்? அப்படியே பாருங்க, எந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் 6 ஐ யூஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? A வை கண்டுபிடிக்க முடியும். நமக்கு என்ன தேவை? A மட்டும் தேவை. அப்ப A is equal to இந்த PC என்ன பண்றோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப A is equal to 3 BC square. இங்க டிவிஷன்ல இருக்கு. இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தா என்ன வரும்? மல்டிப்ளிகேஷனா மாறும். அப்ப PC A is equal to 3 BC square into PC. ஆக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? A வையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. So we found A, B, PC, TC and BC. We will meet in the next session. Thank you students. Thank you.